ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا يعملون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ کو پہچاننے کی بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں، اپنے اللہ کو پہچانوں، تو اس کا سب سے پہلا، سب سے بہترین اور سب سے اچھا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچانے، ان کو پڑھے، ان میں غور کرے، اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ اور جب انسان اپنے اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اپنے اللہ سے محبت کرنے لگتا۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 180 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسمائہ، جو کہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں مطلب رستے سے بٹک جانے کو، ٹیڑھے پن کو۔ لاحد ہوتی ہے نا، لاحد جو قبر کھودتے ہیں تو وہ سیدھی جا کے پھر نیچے بغل میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا حصہ بناتے ہیں، اس کو لاحد بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی، اس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے الحاد عرب کے اندر کہا جاتا تھا کہ جو ہے جب تیر اپنے جو ہے وہ نشانے سے ہٹ جاتا تھا تو کہا جاتا تھا وہاں پہ الحد السہم، الحد السہم الحدف، یعنی کہ تیر اپنے ہدف سے ہٹ چکا ہے، اپنے راستے سے، صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو الحاد کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یلحدون فی اسمائہ، ان لوگوں کو چھوڑ دو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو اس کا اجر، اس کی سزا دی جائے گی جو کہ وہ کام کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ کو جو ذاتی نام ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث کے اندر کچھ شمار کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ صفاتی ناموں کی بات ہو رہی ہے، 99 اللہ تعالیٰ کے نیمز ہیں جو حدیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ قرآن کے بہت سارے ناموں کو جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے ناموں کو جمع کر کے ایک ترتیب لگائی گئی۔ یہ ان کی ترتیب ہے جو کہ حدیث کے اندر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صفاتی ناموں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ من احصاہا، جس نے اللہ کے ان ناموں کو شمار کیا۔ احصا کیا ہوتا ہے؟ احصا کے 3 معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ان ناموں کو حفظ کرنا، ٹھیک ہے، یاد کر لینا، ٹھیک ہے، شمار کر لینا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ اس ناموں کی حفاظت کرنا، یعنی اس کے معانی کو، ان کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارنا،
ٹھیک ہے، مطلب ان کی تاثیر کو سمجھنا. مثلا ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اللہم ارزقنا یا اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، وانت خیر الرازقین، اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کہ اللہ رزاق ہے، اس نام کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا. ایک بندہ اللہ سے رحم مانگتا ہے، اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، وانت ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ تو رحم کرنے والا. یعنی آپ نے رحم مانگنا ہے تو اللہ کو اسی صفاتی نام سے پکارا جائے. اسی طرح اللہ سے مغفرت، بخشش مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، وانت الغفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام کا حوالہ اور واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. تو یہ تین چیزیں حصہ کے اندر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو شمار کرنا، ان کو حفظ کرنا. دوسرے نمبر پہ ان کے معنی، ان کے مفاہیم کو، ان کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے جب پکارنا ہے تو انہی صفاتی ناموں کو استعمال کرتے ہوئے انہی کے ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کا علم حاصل کرنا اور ان کو پھر اس کے مطابق اللہ کو پکارنا. یہ تین چیزیں احصاء کے اندر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من احصاہا، جس نے اللہ کے ان ناموں کو شمار کر لیا، اللہ کے ان ناموں کو حفظ کر لیا، اللہ کے ان ناموں کے معنی و مفاہیم کو اس نے نوٹ کر لیا، ان ساری چیزوں پہ اس نے عمل کر لیا، من احصاہا داخل الجنہ، ادھر اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا. تو کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے اسماء و صفات، ٹھیک ہے، صفات جو ہے اب کہتے ہیں نا اسماء و صفات، یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. اسماء کا مطلب ہوتا ہے اسم کی جمع ہے اسماء یعنی نام، ٹھیک ہے، اور صفات کیا ہوتی ہے؟ وہ صفت کی جمع صفات ہے. اب مثلا کہتے ہیں ہم اللہ القدوس ہے، ٹھیک ہے، القدوس پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکیز میں صفت کمال اللہ کے اندر موجود ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثالیں نہیں دی جا سکتی. بس اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ہر صفت جو بھی اللہ کی ہے وہ کامل ہے، ٹھیک ہے، ہر صفت اللہ کے اندر کامل ہے. مثلا اس کی مثال یہ ہے، اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سمیع، اللہ سنتا ہے، ہمیں پتہ ہے نا سمیع ہے. تو دیکھیں امام مالک سے ایک سوال کیا شاگرد نے، اس سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیف الاستواء، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. ایک سوال ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ تو لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے، دیتے ہیں نا جواب لوگ، اللہ ہر جگہ پہ ہے. کیا یہ جواب ٹھیک ہے؟ دو چیزیں، اللہ ذات کے اعتبار سے کدھر ہے اور علم کے اعتبار سے. علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا علم حاوی ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کدھر ہے؟ جب سوال کیا جائے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ علی العرش استویٰ، اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے. اب امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیف الاستواء، اللہ کیسے مستوی ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کی ایک صفت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صفات الہیہ کا یہ ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، ٹھیک ہے. اب عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں امام مالک سے رحمہ اللہ، ان سے ایک شاگرد نے سوال کر لیا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا. تو بہت غصہ آیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں سوال کر رہا ہے. جو چیز اللہ نے نہیں بتائی اس کو کھوجنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جو علم اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں دیا اس پہ ایمان لانا لازم ہے، ٹھیک ہے. جو نہیں پتا اس کو کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا انہوں نے آگے سے جواب دیا تو استوا کے بارے میں سوال کرتا ہے، کہا کہ الاستوا معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، یہ ہمیں پتا ہے. استوا کیا ہے؟ معلوم ہے. علی العرش استوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. انہوں نے کہا کہ عرش پہ اللہ مستوی ہے، یہ ہمیں استوا ہے معلوم ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ مستوی ہے. لیکن معلوم کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا ثابت ہے. کیا ہے؟ ثابت ہے، کیونکہ اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. بڑی اہم اور باریک بحث میں کر رہا ہوں، بہت اہم اور باریک یہ عنوان ہے، عقیدے کا ٹاپک ہے. اس میں غلطی ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا. ہمیں روزمرہ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. لوگ سارے کہہ دیتے ہیں اللہ ہر چیز میں موجود ہے. دنیا کا گمراہ ترین عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ چھت کے اندر ہے، اللہ کتاب کے اندر، اللہ ہر چیز میں اندر موجود ہے، اللہ پرندوں کے اندر. یہ نہیں ہے، یہ عقیدہ گمراہ کن عقیدہ ہے. اللہ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ مستوی ہے. تو امام مالک نے کہا عرش پہ اللہ مستوی ہے، یہ معلوم ہے. اور معلوم کا معنی ہے کہ یہ ثابت ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، کیونکہ اللہ نے خود خبر دی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ عرش پہ مستوی ہے. ایک تو یہ چیز ثابت ہے، اور دوسرا ہمیں پتا ہے کہ استوا کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ استوا کا معنی ہمیں معلوم ہے،
ठीक है। अल-इस्तिवा मालूम, इस्तिवा अरबी में किसको कहते हैं? बुलंद होने को। किसको कहते हैं? बुलंद होने को, मतलब इर्तिफा को कहते हैं बुलंद होना या किसी चीज पे चढ़ना, इसका माना ये है। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में जब सवाल किया जाएगा कैसे मुस्तवी है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। बस अल्लाह मुस्तवी अर्श पे, ये हमें पता है, और इस्तिवा का माना हमें पता है कि इसका मतलब बुलंद होना होता है, ऊपर चढ़ना होता है। लेकिन वकैफियतुहु मजहूल, ठीक है। ये दो चीजें, अल्लाह का इस्तिवा, अल्लाह ताला का मुस्तवी होना और इस लफ्ज का माना पता होना, ये दो चीजें हमें पता है। वल ईमानु बिही वाजिब, और ईमान लाना इस पे वाजिब है। ईमान लाना इस पे क्या है? वाजिब है। जो ईमान नहीं लाता उस बंदे का अकीदा ठीक नहीं है, वो बंदा ना मुकम्मल ईमान वाला है, उसका ईमान कामिल नहीं है। तो इसलिए अस्मा और सिफात पे, अल्लाह ताला की सिफात को मानना, ये मुसलमान के लिए बुनियादी अकीदे की बात है। तो ईमान इस पे लाना वाजिब है। वल कैफियत मजहूल, और इसकी कैफियत क्या है? अल्लाह कैसे बुलंद है, अल्लाह कैसे है, इसकी मिसालें देना। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसाल नहीं दी जा सकती, अल्लाह की मिसाल नहीं दी जा सकती। हमें पता है कि बुलंद होना क्या होता है, लेकिन अल्लाह के बारे में बुलंद होना, कैसे अल्लाह बुलंद हुआ, ये हमें नहीं पता, क्योंकि अल्लाह ने नहीं बताया। जो अल्लाह ने नहीं बताया, अगर उसकी बहस में पढ़ेंगे तो अकीदा खराब हो जाएगा, ठीक है। इमाम मालिक ने शदीद गुस्सा पिया शागिर्द पे कि आप कैफियत पूछ रहे हैं अल्लाह की, जबकि अल्लाह ताला ने खुद कैफियत नहीं बताई। जो अल्लाह ने नहीं बताई, हम उस बहस में नहीं पढ़ सकते। वल कैफियत मजहूल, कैफियत मजहूल है। वह सुआल अन्हु बिदअ, क्योंकि कभी भी नबी अलैहि सलाम से सहाबा ने ये सवाल नहीं किया था। ये बताया कि अल्लाह ताला अर्श में मुस्तवी है, सहाबा ने आगे से सवाल नहीं किया कि किस तरह मुस्तवी है, कभी भी इसके बारे में सवाल नहीं किया गया। सहाबा ताबईन तबा ताबईन ने कभी नहीं ये सवाल किया कि अल्लाह कैसे मुस्तवी है, क्योंकि ये सवाल बनता ही नहीं है। अल्लाह की जात अपनी शान के लायक है, ठीक है। लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई मिसाल दे के समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की मिसाल है ही नहीं कोई मिसाल। हम अगर मिसाल देंगे तो अपनी अकल और फहम के मुताबिक देंगे, और हमारी अकल कामिल नहीं है, हमारा फहम कामिल नहीं है। अल्लाह की जात कमाल रखती है, और जब कमाल की मिसाल नाकिस चीज कैसे दे सकती है? तो इसलिए वस्सवालु अन्हु बिदअ, इमाम मालिक ने फरमाया जो ये सवाल करता है वो बिदअत में मुब्तला है, ये सवाल करना भी बिदअत। अल्लाह के बारे में ये सवाल नहीं किया जा सकता। बस इतना अकीदा रखना और ईमान रखना कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, जो अल्लाह ने बता दिया। कैफियत के बारे में जो पीछे पड़ेगा वो गुमराह हो जाएगा। अच्छा देखिए, अल्लाह ताला के सारे नामों के अंदर ये कुलिया, अल्लाह ताला समी है। मैं बात कर रहा था अल्लाह समी है, तो समी का मतलब क्या होता है हम जानते हैं ना, ठीक है। इसका समी होना हमें मालूम है, यानी एक तो यह है कि अल्लाह सुनता है, ये साबित है, पहली चीज साबित है। और दूसरा समी का माना हमें मालूम है कि इसका माना होता है सुनना। क्या माना होता है? सुनना। हम सुनते हैं कि नहीं? तो अल्लाह भी सुनता है। तो क्या अल्लाह हमारी तरह सुनता है? नहीं। अगर कोई ये बंदा कहता है कि अल्लाह ऐसे सुनता है जैसे हम सुनते हैं, तो वो गुमराह है, क्योंकि अल्लाह की मिसाल किसी की समात के साथ नहीं दी जा सकती। लेकिन लफ्ज का माना हमें पता है, समी का मतलब अरबी के अंदर क्या होता है? सुनना। लफ्ज का माना हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह कैसे सुनता है ये नहीं पता। देखे ना अल्लाह ताला की समात क्या है। अल्लाह ताला की समात की जो है वो छोटी सी झलक इसमें देखे, इसमें कि एक अंधेरा जो है वो अंधेरी रात है और काले रंग का पहाड़ है, ठीक है। उसके अंदर एक स्याह रंग की चोटी है। अगर आपने चींटी को देखा हो, 8 हमने देखी है चींटी, कभी आप में से या मैंने कभी चींटी के कदमों की आवाज सुनी है हमने? क्यों जी, सुनी है? नहीं ना सुनी हमने। मशीनरी नहीं सुन सकती, हम नहीं सुन सकते, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला अंधेरी रात में, अंधेरे जो है वो पहाड़ों पे, ठीक है, काले पत्थरों पे काले रंग की स्याह चींटी चल रही है। अल्लाह ताला उसके जो कदमों की आहट है, अल्लाह देख भी रहा है, बसीर भी है। अल्लाह देख भी रहा है और अल्लाह उसकी समात सुन भी रहा है। अल्लाह तो ऐसा समी, मतलब अल्लाह की मिसाल नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला की समात की छोटा सा इशारा है, यानी अल्लाह ताला समी है, हमें पता है समी है। समी का माना सुनना होता है, लेकिन अल्लाह कैसे सुनता है ये हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे अल्लाह सुनता, अल्लाह उसकी मिसाल दी ही नहीं जा सकती। अल्लाह बसीर है, देखता है। इंसान हमें बसीर लफ्ज का मतलब पता है कि हम बसीर का मतलब होता है देखना। अल्लाह ताला देखता है, ये भी हमें पता है, ये साबित है कि अल्लाह ताला देखता है, लेकिन अल्लाह कैसे देखता है ये हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि अल्लाह की नजरों से कोई चीज ओझल नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला की बसारत की हद क्या है हमें नहीं पता। और हमें बसा औकात हम नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब नाम है अल्लाह ताला के सिफाती नाम 99 बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें समी भी है, बसीर भी है, कुदूस भी है, सलाम भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। अब वहां पे बहुत सारे नामों में अक्सर औकात क्या होता है, हम नामों में कुछ नाम, मसलन अब्दुल करीम, करीम अल्लाह ताला का नाम है अल करीम, ठीक है। हम अब्दुल करीम, किसी को करीम कह देते हैं ना करीम।
अब्दुल नाम है तो रहीम बात सुन यार, रहीम बात सुन। अल्लाह ताला के इन नामों में दो चीजें हैं, कुछ चीजों में अल्लाह ताला की खास सिफात की तरफ इशारा किया गया है जो अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं इस्तेमाल किए जा सकते, ठीक है, उसकी हदबंदी नहीं। और दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला के अलावा भी इस्तेमाल हुई है सिफात, मसलन रहीम, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, ये हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, पढ़ते हैं हम। तो अब नबी इस्लाम के बारे में कुरान मजीद में आता है रऊफुर रहीम आता है लफ्ज, नबी भी रहीम है, ठीक है, लेकिन नबी रहीम है, कोई नबी, कोई इंसान, कोई वली, कोई भी रहीम है, ठीक है, उसके रहीम होने की हद बंदी है। रहीम होने की क्या है? हद बंदी है। उसकी जात महदूद है लेकिन अल्लाह की जात गैर महदूद है। अल्लाह की जात क्या है? गैर महदूद है। अगर कोई रहीम है तो उसको रहम अता किया गया है, अल्लाह ताला का जाती रहम है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह जाती तौर पे है, ठीक है, अर्रहीम है, ठीक है। और इसी तरह इसको बाद में मिला हादिस है, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में तो अब्दी तौर पे हमेशा से है, कदीम है, उसकी कोई इब्तिदा का पता ही नहीं है। तो इसलिए जब इंसानों में कोई ऐसा लफ्ज बोला जाता है, जैसे करीम कह दिया जाता है, रशीद कह दिया जाता है, इस तरह रहीम कह दिया जाता है, तो उसमें हद बंदी मौजूद है, चाहे वो किसी के बारे में भी हो, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। लेकिन अल्लाह की जात पे जब बारे में बात की जाएगी, अर्रहीम, एक तो अलिफ लाम लगता है, ठीक है जी, अर्रहीम, रहीम और अर्रहीम में फर्क है, ठीक है। अर्रहीम इमाम सिबवी रहमहुल्लाह जिन्होंने अरबी लुगत की बुनियादें रखी हैं, और उन्होंने लिखा है ना अल्लाह के बारे में, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में, हम जब कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह, तो हमें लफ्ज़ अल्लाह बोलना चाहिए। जब समझाने के लिए बात करते हैं कि जी, तो हमें उस वक्त लफ्ज़ अल्लाह बोलना चाहिए। एक तो वैसे आप दुआ करते हैं ना, अल्लाह जी हमें ये दे, ठीक है, अल्लाह हमें ये दे, ये और चीज है। जब हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं, तर्जुमा तशरीह तफसीर कर रहे हैं, तो हमें लफ्ज़ अल्लाह का, हमें साथ लफ्ज़ अल्लाह की इस वजाहत कर रहे हो तो हमें बताना चाहिए कि लफ्ज़ अल्लाह की हकीकत ही है, ठीक है, ये लहू है, लिल्लाह है, जैसे भी आप वजाहत करते हैं। तो उन्होंने लफ्ज़ अल्लाह के बारे में लिखा इमाम सिब्बे ने कि ये आलमुल आलाम है, सबसे मारूफ नाम, ठीक है। अलिफ लाम जब लग जाता है तो वो खास हो जाता है। उस्ताज आम है, अल उस्ताज खास उस्ताद होता है, ठीक है। अल उस्ताज, बहरीन बहरीन है, अल बहरीन, अलिफ लाम लग गया, ये खास हो गया, समझ गए। तो ये खास करने के लिए किताब, कोई भी किताब है, अल किताब कुरान मजीद है, ठीक है, अल किताब खास, अल्लाह ताला को आलमुल आलाम, जितनी खास उनमें सबसे सुपरलेटिव डिग्री जो अल्लाह के लिए इस्तेमाल की, अल्लाह का जाती नाम है, उससे ज्यादा खास कुछ भी नहीं है। तो याद रखें, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात के बारे में अकीदा बहुत बारीकी के साथ देखने की जरूरत है। अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, जितने भी अच्छे और प्यारे नाम हैं, अस्मा और सिफात है, वो अल्लाह ताला के लिए, फदऊहु बिहा, अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से बुलाओ, वज़रुल लज़ीना, और छोड़ दो उन लोगों को युल्हिदूना फी अस्माइही, जो अल्लाह के अस्मा के बारे में टेढ़ापन का शिकार हैं, इल्हाद का शिकार है। अच्छा, टेढ़ेपन का शिकार किस तरह हो सकता है? मसलन लोग अल्लाह ताला की, बसा औकात लोग कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी को, अल्लाह की मोहब्बत में आके कुछ नाम अपनी तरफ से रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का नाम, सिफाती नाम या कोई नाम अपनी तरफ से रखने की कोशिश करते हैं। इस चीज की इस्लाम ने हमें इजाजत नहीं दी, क्योंकि हमारी अकल नाकिस है, ठीक है। मसलन लोग क्या नाम रखते हैं, सवाल है क्या नाम रखते हैं लोग? अल्लाह को भगवान कहते हैं ना, भगवान अल्लाह का ही नाम रखते हैं ना लोग अपना, ठीक है। तो या पता नहीं भगवान है या इसरा ईश्वर है या लात मनात उज़्ज़ा जैसे हुबल नाम, ये उन्होंने खुदाओं के नाम रखे हुए थे ना। तो वो लोग, इंसान इस तरह के नाम बसा औकात रखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वज़रुल लज़ीना, छोड़ दो उन लोगों को, युल्हिदूना फी अस्माइही, जो अल्लाह के अस्मा में टेढ़ेपन का शिकार हो जाते हैं या उसके मानी मफाहिम को बदलने की कोशिश करते हैं। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, जो वो हरकतें कर रहे हैं उनका बदला अल्लाह देगा उनको। तो इसलिए याद रखिए, हमें इस हद बंदी के अंदर रहना है, हद बंदी के अंदर रहना है। अस्मा और सिफात मुसलमानों के अकीदे का बुनियादी अकीदा है। तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा और सिफात, तौहीद की 3 किस्में हैं। ये बुनियादी अकीदे का मसला है, इसके बगैर हमारा इस्लाम ईमान कबूल नहीं है। तो ये अकीदा जो है वो इस पे गौर करना चाहिए। अल्लाह के अस्मा और सिफात के बारे में वही अस्मा और सिफात जो अल्लाह ने खुद बताए हैं या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी वजाहत की है, उसके अलावा कोई भी अल्लाह का नाम नहीं रखा जा सकता। और अल्लाह को जब पुकारना हो, अल्लाह ताला के सिफाती नामों से पुकार के अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ठीक है। और हमें इन नामों का इल्म हासिल करना चाहिए। अगर अल्लाह की पहचान हासिल करनी है तो सबसे बड़ा दरवाजा पहचान का ये है कि अल्लाह के नामों को सीखा जाए और उसके महानी, मफाहिम, तराजम, उसके जो है वजाहत, उसको सीखा जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हम अल्लाह ताला के नामों पे इंशाअल्लाह एक एक नाम की वजह, जैसे अल्लाह रहमान है,
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رحمان کا مطلب کیا بنتا ہے، اس میں کس قدر رحم کی جو ہے وہ کمال کتنا ہے، مطلب کمال کا ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لامحدود ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رحمان فی دنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، تو اسی طرح رحیم فقط فی الآخرہ، کچھ ان کی توجیحات جو مفسرین نے بیان کی ہیں کہ ان کے اندر کچھ فرق ہے، اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نام جوڑا جوڑا ہے اللہ کی، ٹھیک ہے، کچھ نام جوڑا جوڑا ہے، مطلب ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند کرنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ پستی میں پھینکنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہے اپوزٹ ہے، وہ نام اکٹھے جوڑے جوڑے کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کے ناموں کے حساب سے کیسے ان کو لینا ہے، یہ ساری انشاءاللہ وضاحت ہم اب اگلے دروس میں کریں گے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی معرفت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے ناموں کو پہچاننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی باتیں جو ہوتی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، یہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے، جو اچھی بات ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور جو غلطی ہوتی ہے وہ میری اور آپ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ اپنے عقائد کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان پہ، صحیح عقیدے پہ زندہ رکھے، موت آئے ایمان پہ اور سچے عقیدے پہ، اللہ تعالیٰ موت نصیب فرما دے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔